सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान। खबरां दे बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। पेश ने ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ। चिप उत्पादन विच चीन का दबदबा खत्म करेगा अमेरिका। बाइडन ने पास किया $200 अरब का बिल। अमेरिका च मंकी पॉक्स के 10,000 तो वध मामले किए गए दर्ज। चीन नूं ताइवान विच युद्ध अभ्यास नहीं करन दे सकते, पेलोसी का बयान। सीरिया का गंभीर दोष, देश तो रोजाना उत्पादन का 80% तेल चोरी कर रहा अमेरिका। FBI मेरे खिलाफ रच रही साजिश, ट्रंप ने अपने खिलाफ हुई जांच पड़ताल तो बाद दिता बयान। अमेरिका च करवाए गए सिख बच्चों के कौमांतरी मुकाबले। गुरसिख बजुर्ग नूं 78 साल की उम्र में न्यूयॉर्क तो मिली PhD की डिग्री, रोंगटे खड़े करन वाली सुनाई हटपीती। सरबत दा भला चैरीटेबल ट्रस्ट वालों श्री गुरु हरकृष्ण साहिब चैरीटेबल हस्पताल नूं अल्ट्रासाउंड यूनिट और 2 डायलिसिस मशीनां देण दा ऐलान। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार ते कुछ होर खबरां। कनेडा विच वर्क परमिट विच वाधे की उड़ीक कर रहे प्रवासियों नूं इमीग्रेशन विभाग की गलती ने चक्करां विच पा दिता। दरअसल IRCC ने बीते दिनी वर्क परमिट विच वाधे दीआं अप्रूवल भेजियां सन, जो कि गलत ईमेल एड्रैस ते चलियां गईयां। इस कारण बहुत सारे लोग भंबल भूसे विच पै गए। हालांकि हुण विभाग ने इसकी गलती मंनदिआं लोकां नूं अपील कीती है कि वो संबंधित उम्मीदवारां नूं दुबारा ईमेल भेजेगा। इस दे लई उन्हां नूं उड़ीक करनी पएगी। विभाग की गलती कारण किवें परेशान हो रहे ने लोग, तुहानूं दस दिंदे हां। इमीग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनेडा ने बीते दिनी नवीं हदायतां जारी कीतियां सी, जिन्हां विच कहा गया सी कि पोस्ट ग्रैजुएशन वर्क परमिट धारक जिन्हां दे परमिट की म्याद खत्म हो चुकी है जां खत्म होण जा रही है, वो इस विच वाधा करवा सकते हैं, पर इस दे लई योग उम्मीदवारां नूं ईमेल भेजी जाएगी। वर्क परमिट विच वाधे दीआं अप्रूवल गलत ईमेल एड्रैस ते भेज दित्तियां गईयां, जिस कारण बहुत सारे लोग भंबल भूसे विच पै गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने मंगलवार नूं बेहद अहम बिल ते दस्तखत कीते ने। इस बिल के जरिए अमेरिका हुण सैमीकंडक्टर और चिप उत्पादन च चीन का दबदबा खत्म करेगा। $200 अरब के इस बिल राही अमेरिका कंपनियां नूं मदद दी जाएगी अते जो इस खेतर विच चीन नूं मात दे सकण। चीन और ताइवान विचाले चल रहे विवाद विच दुनिया के सामने सब तो वड्डा संकट इन्हां सैमीकंडक्टरां दा अते चिप्स नूं लैके खड़ा है। जेकर चीन ताइवान ते हमला करदा है तां सैमीकंडक्टर अते चिप बाजार की आमद लगभग 70% तक घट जाएगी। ताइवान 63, जदों कि चीन लगभग 7% सैमीकंडक्टर अते चिप्स बनाउंदा है। अमेरिका विच मंकी पॉक्स वायरस के 10,000 तो वध मामलों का पता लगण नाल संक्रमितों की गिणती बढ़ के 10,392 हो गई है। देश की राष्ट्रीय जनतक सेहत एजेंसी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने वीरवार को यह जानकारी दी। CDC वालों जारी अंकड़ियां के अनुसार बुधवार को देश में मंकी पॉक्स के 1,391 मामलों की पुष्टि हुई है। CDC वालों 17 मई तो बाद पहली बार एक दिन में मंकी पॉक्स के 1,000 तो वध मामलों का पता लगाया गया। विश्व सेहत संगठन वालों मंकी पॉक्स नूं एक विश्व व्यापी महामारी विच शामिल किए जाण तो बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने पिछले वीरवार नूं मंकी पॉक्स नूं जनतक सेहत एमरजेंसी घोषित किया सी। अमेरिकी आलोचकों ने नाराजगी जताई है कि इत्थों के अधिकारियों ने मामलों नाल नजिठण की बजाय ढिल वरती है और टीकिਆਂ की मंग नूं पूरा करन विच असमर्थ रहे ने, जिस नाल मामलों में वाधा जारी है। कैलीफोर्निया राज के सैनेटर स्कॉट विनर ने कहा कि फैडरल सरकार अपने जिनोस वैक्सीन के भंडार नूं रख सकती है, जो कि एक चेचक का टीका है और मंकी पॉक्स विरुद्ध प्रभावशाली है। अमेरिकी संसद की प्रतिनिधित्व सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने देश चीन नूं ताइवान जल्द मरूमद च अपने उकसावे वाले युद्ध अभ्यासां ते जंगी जहाज़ां की घुसपैठ नाल इस नूं ताइवान च आम स्थिति के तौर पर स्थापित करने की आग्ञा नहीं दे सकता। पेलोसी ने एशिया की अपनी यात्रा तो बाद बुधवार को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस विच कहा, असीं चीन नाल देखिया है कि वो अजिही स्थिति नूं आम दस्सण की कोशिश कर रहा है अते असीं अजिहा नहीं होण दे सकते। चीन ने बुधवार को ऐलान किया सी कि उसनूं अपने हफ्ता पर चलण वाले ते बेमिसाल फौजी अभ्यास सफलतापूर्वक पूरे कर लए, जिस दे तहत ताइवान की घेराबंदी की गई। उसने चेतावनी दी है कि बीजिंग अपनी एक चीन नीति नूं लागू करवाउण लई एक आम स्थिति के तौर पर नित दिन युद्ध
ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਪੈਲੋਸੀ ਦੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅੜਿੱਕ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਲਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2022 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 14.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ 80.3 ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 14.2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਯੂਐਸ ਸਮਰੱਥ ਸੀਰੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 66,000 ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 83% ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਲਗਭਗ $105 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ 235 ਸ਼ਹੀਦ, 46 ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ 112 ਅਗਵਾ ਹੋਏ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੁਆਰਾ ਫਿਲਮਾਏ ਗਏ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੱਕਾ ਤੋਂ ਇਰਾਕ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲ ਵਲੀਦ ਸਰਹੱਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਹਸਾਕਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਤੇਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇਲ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 200 ਟੈਂਕਰ ਟਰੱਕ ਸੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 5ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੰਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ FBI ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਫਰਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ FBI ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਡਿਟਰੋਇਟ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਫ ਰੋਚੈਸਟਰ ਹਿਲਸ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇ 51 ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਣਾ ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਨ 2000 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਜੇਤੂ ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 13 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਬੱਚੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 6 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਾਖੀਆਂ, ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਦਾ ਵੈਲੀਐਂਟ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਨਵਾਤ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਰਾਇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ PhD ਮਿਲਣ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਨਵਾਤ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੋਸਤ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਡਿਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਪਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਰਾਇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਖੂਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਡੀ PhD ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਸੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਨਵਾਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਪਏ ਵੀ ਲਿੱਤਿਆਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 2 ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੈ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 2 ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ, RP ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਉਪ ਮੁਖੀ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਅਜ਼ਹਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਭਰਾ ਰਊਫ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਂਗ ਵਿਨਬਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1267 ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਰਾਊਫ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। 1974 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਅਜ਼ਹਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1267 ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹਿਮਾਨ ਮੱਕੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਂਗ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ ਬੰਬਈ ਜਬਲਪੁਰ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਟਪਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ
ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਬਲਪੁਰ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਬੰਬਈ 'ਚ ਖੜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 5:55 ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਨੇ ਜਬਲਪੁਰ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਤਾਂ ਸੀਟ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗਾ। ਸੀਟ ਨੰਬਰ 17 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਘੰਟੀ ਵਜਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਬਦਲ ਕੇ 19B ਨੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਟਪਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਪਕਣ ਕਾਰਨ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੇਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਪਾਈਸ ਜੈਟ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਟਪਕਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਜਬਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਇੰਨੀ ਹਾਰਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟਕਰਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਫਲਾਈਟ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਗਵਾਦਰ ਨੇੜੇ ਡੁੱਬੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਮਨਾ ਸਾਗਰ ਤੋਂ 9 ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਐਮਟੀ ਕਰੂ ਬੇਕੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਜਮਨਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਸਵਾਰ 9 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਬਚਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ओंटारियो ਵਿੱਚ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੌਨਰਾਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 22 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 402 ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਰੀਜਨਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣਬੀਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਕੇਨ, ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੌਨਰਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਅਸਲਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 1000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ontario ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੇ 1008 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ontario ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 478 ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ 425, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ 85, ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 16 ਅਤੇ ਸਸਕੈਚਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕੋਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। BSF ਦੀ 10 ਬਟਾਲੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। BSF ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। रूस यूक्रेन युद्ध लगभग 6 महीने पहला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करते हुए इन्ने लंबे संघर्ष की कल्पना भी नहीं की होगी। रूस के मुकाबले बहुत छोटा देश यूक्रेन रूस ਨੂੰ जंग ਵਿੱਚ सख्त चुनौती दे रहा। स्थिति यह है कि रूसी फौज ਹੁਣ यूक्रेन का मुकाबला ਕਰਨ ਤੋਂ असमर्थ है। कई सैनिक मारे गए ने, कई जख्मी होकर घर परत गए ने। नतीजे वजों रूस ने नवी फौजी ताकत हासिल करनी शुरू कर दी है। ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰੂਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਜੰਗੀ ਖੇਤਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ ਨੇ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜੋ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਈ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 9 ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ARY ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਦ ਖਾਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਿਪਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗੇ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 5:30 ਵਜੇ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਉਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੋਰ ਪੁਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਤੈਰਾਕੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੀਬ 2 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀਚ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਈ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯਾਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਫਗਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅਗਸਤ 2001 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 3000 ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 7400 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10,000 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਗਾਰੋਨ ਨਦੀ ਤੇ ਸਥਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਗੋਥਿਕ ਕੈਥੇਡ੍ਰਲ ਸੇਂਟ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ 18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀ ਡੇਸ ਬੈਕੋਸ ਆਰਟਸ ਦੀ ਬਿਡੋਰ ਵਰਗੇ ਕਲਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੇ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ RTL ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਟੋਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਬਹਿੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਨਪਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।